بدروسها بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير الذي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت من هذا المسموع ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأخذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ربه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشارفة لها في هذا السباق الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وضعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق
صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما قد كتبته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. لرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهو واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة. وولد الشقيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو مع سهولة أخلاقه هيبة قوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمناسك وفي أرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وصلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمقرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق بالبرية محمود إلا هو تلقى عن شيء الوجود. أجمعت بوصف الحبيب وشان ولولا بمجد ومكانه أوصاف عند قد تعالى مجهولا خذل على نجم السهاب عنانه. وقد انبسط القلب بتدوين ما بدر هو قائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. حسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصنع فهمك ويصنع التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamana bikum min dawri rasul Muhammadin wa qad tajalla ila Allah mutawassalan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayaj'ala bi mashkuran wa bihi mahmudan wa ikwa amalan bil amal maqbula wa tajidu fil khalisati wa silati wa mawsula. اللهم اعنا اليك طريقا مرتضى وظافرا وعلى الباب جل والبلاء شهد ويبة الغامرة نترجى اليك بشكر وارسل اليك سيد المرسلين بك الصادق الامين سيدنا محمد بن الذي عم بصلاه العالمين ان تصلي وتسلم عليك الذات الكامله مستقيم امانتك وحفيظ سرك وحامل رايه دعوتك الشامله الذي اخبر المحبوبين والمفز بشر الاخر في كل موطن من مواطن القرب ومذهب قاسم بك بعبادك وسجد في شرك للبدايات سيد القومين وشفي الثقلين المنفوذ الخالص المخصوص منك بأجل الرسول اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى قربهم من أحبابه الله jangan sampai terburuk, mic-nya jangan sampai terburuk. Yang lain kabel, lain mic. Jangan terburuk mic-nya. ونتوفيك من شرف مقامه العظيم اللهم وزكنا بين هدايتك وأن تحفظنا بجميع الطرق وتقلبنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من جميع الحبيب وتأملنا وتتقبل منا ما تقبل من نياتنا وعملنا واصب شر قلبي كل موت الكل ومسار قاسم بين في عبادك وسجد شرك لبدادك سيد الكرنين واشرف شرك الليل اللهم الفوق الخالص المسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى قربه من أحباب اللهم إنا نظلم إليك هذا النبي الكريم ونترسلك بشرف مقامه العظيم الله هذا بركتنا وسكنة نبي إلهيته وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرطك إليك إلى هذا الحبيب وتأمنا وتتقبل منا ما تهربنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا بحرمة هذا الحبيب من الحاضرين وبركة اتباعه من السالكين والحقك وحكم من الحق وأهلك من الحافظين اللهم إنا نطمن برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وزنونا جميلة ياسرة إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسلك وما جاء من الدين وتوجهنا إليك المستشفعين القائم المذنبات منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما أمر وأن تجعل من صلاة الحبيب ووله وزهر وعم ببركته وشيبه بعلادنا ووالدنا وأهل كلنا وأهل
والصور واشف اللهم كرة المكروبين وقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر ملك عبادك المؤمنين أجمعين بشر من تهدين والصالحين وابسط الأكلة والحمد بالنوابير والأطفال وأيكم بسعيد من عندك ونصر على المانعين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلاء واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلاء واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا من العون بطولك وسلك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من باب خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا الصادق الوعد الأمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وقنا على صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبعزتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak penceramah yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Ahmad bin Agil As-Sagaf, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para tetua atau tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Miftahur Rahman, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan, dan sama-sama kita hormati qari kita akhina billah Ustaz Nazwan Rahman, dan yang sama-sama kita sayangi anakda itu hubungan al-habsi Tuhfatul Ragibin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala rahmatnya, taufik serta hidayah di inayahnya, di malam hari ini, tepatnya di malam yang ke-11 daripada bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan Allah Ta'ala dua kesempatan. Yang pertama itu kita masih diberinya umur, dan yang kedua masih diberinya kesehatan, alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita pasrahkan
kehariban dulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil jaza. Bapak dan Ibu para undangan yang sama-sama dirahmati Allah rahimakumullah, ulun mewakili daripada panitia peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW sekaligus haul Abah Udah Sekumpul yang ke-18 mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Ahmad bin Agil As-Sagab yang telah berkenan bisa mengabulkan hajat kami di Masjid Miftahul Rahman ini untuk memberikan tausiah agama pada malam hari ini. Terima kasih pula kepada panitia peringatan Isra dan Mi'raj serta haul Abu Sungkul yang memberikan atau membantu baik itu berupa keuangan, tenaga atau pikiran sehingga terlaksana acara kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu juga yang memberikan bantuan sehingga acara hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk sekedar tahu, itu kedua panitia ini adalah itu Ustadz Suryani yang ada di samping ulun sebelah kanan, barat satu orang. Itu kedua peringatannya. Bapak dan Ibu yang sama-sama ulun hormati dan sama-sama dirahmati Allah, baiklah untuk mengingat waktu ulun bacakan acara kita malam hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, kalam ilahi yang nantinya insya Allah akan dibacakan dikumandangkan oleh akhina fillah Ustaz Nazrul Rahman. Acara ketiga yaitu tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan nantinya Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Ahmad bin Agil As-Sagab. Acara keempat yaitu doa kita penutup. Baiklah, kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk pembukaan ini mari kita bersama-sama untuk bacaan suratul Fatihah yang dipimpin oleh Habib Ahmad bin Agil As-Sagab. نستغفر الله ورحمنا واصلحنا ونسلم ولم نجد من شأننا ومعلمنا بأن الله يدخل نيتنا بنده المعاملة بأعماله ومقاصدنا بمتواصلهم ولكل منا وبسلام وسلام لنا وشيخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Acara kedua yaitu pembacaan ayat Al-Qur'an. Untuk ini digunakan dengan hormat akhina fillah Ustaz Nazrul Rahman. Untuk ini waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان
Jamaah sekalian, ulun negatif ini banyak memantok sudah. Anggapan sudah 10 pindah beruntuk gitu. Jadi ulun berdiri, ulun takutan kalau pindah ulun mantok juga. Habis yang kalau baca kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebinian ada hadir nih, kadang-kadang suaranya. Jadi kita doakan sudah hubungan bebiniannya kita doakan. Bila ada menjawab salam mudahan lakinya kawin pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kedengaran suaranya. Alhamdulillah ala ni'amihi mutawatirah wa ayyadihi mutakasirah wa minanihi al-ghamirah wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahirah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibu taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal mardi wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un ala al-lawhi wal qalam syamsid duja badrid syamsid duha badrid duja nuril huda sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabil haramain mahbubun inda rabbil masyriqani wal maghribain wa ya ayyuhal mushtaquna li nuri jawad sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan dalam perkumpulan semacam ini kecuali ungkapan syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini, walaupun kita paksakan diri kita karena
cuaca sudah mulai dingin dan mata kita pun semakin berat. Buktinya kita bisa saksikan di dalam masjid ada sudah 6 guring. Mudah-mudahan 6 balon guringan ini jangan guring dulu, ditahan dulu kalau lawas juga, itu kita burikannya lagi. Tapi sungguh rugi kita manakala panitia mengadakan acara yang semacam ini dengan susah payah, mengumpulkan dananya, mengundang banyak orang yang menyiapkan masakan dan sebagainya. Seperti pagi tadi ulun pun mengadakan juga di majlis ulun di belakang Pasar Hanyar di sentra Antasari. Pagi tadi nang maisi nang membaca ulun lawan guru Muhammad Jumri. Sebelum guru Muhammad Jumri tadi ceramah pagi tadi bepadahalan ulun ulun diundang di Masjid Miftahur Rahman. Nang ceramahnya pian ulun minta maaf karena kau hadir di guru tadi. Ini guru nang bacaan di Pondok Indah nih. Sebab malam ini ada tugas juga mengisi di Hulu Sungai. Jadi ulun bahwa pengarangnya ini. Jadi ulun nang dikalayan ke sini, ya Allah, nak kurang tahu dalam enggak, kalayan luar, kan bisa kayak itu. Jadi bagaimanapun pada kesempatan ini yang penting adalah bagaimana kita menta'azimkan akan baginda Nabi Muhammad SAW yang di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak untuk memuliakan akan sang kekasih, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kenapa Allah itu memuliakan Nabi di saat-saat seperti itu? Karena baru saja Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tahun yang sama mengalami kesedihan. Itu artinya Allah peduli lawan Nabi Muhammad. Dengan cara di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah itu bisa menghibur akan Nabi. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertunjukkan kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dunia dan yang ada di alam malakut. Dan itu juga merupakan suatu pesan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menerima, mengimani apa yang terjadi atas baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun akal kita kada sampai memikirkan. Masa perjalanan yang mestinya ditempuh berapa bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh oleh Nabi ya dalam waktu yang sangat singkat. Digambarkan dalam riwayat seandainya Nabi itu duduk di suatu tempat, itu tempat Nabi bekas duduk itu masih ada hangat-hangatnya, belum dingin lagi tempat duduknya Nabi itu, Nabi sudah kembali lagi ke tempat yang semula. Begitulah gambaran singkatnya terjadi peristiwa tersebut. Itu menjadi ujian bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Yang sudah beriman bisa berbalik menjadi kafir, apalagi yang belum beriman. Yang sudah beriman ada sebagian kecil yang bisa menerima dan tetap beriman. Yang tetap konsisten imannya kepada Nabi di waktu itu adalah salah seorang sahabat Nabi, Abdullah Sahabah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa diberikan gelar As-Siddiq? Yang artinya adalah yang membenarkan peristiwa yang dialami Nabi itu, karena beliau memang menetapkan, membenarkan seandainya ada peristiwa dahsyat melebihi apa yang dialami oleh Nabi itu, tetap percaya juga.
Siapa orang Sidin? Abdullah bin Abi Quhafah. Karena Sidin itu membenarkan peristiwa itu, ditambahi gelar di belakangnya As-Siddiq, yang membenarkan, yang selalu benar dalam ucapan dan perbuatannya. Makanya keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebutkan lawuzina imanu Abu Bakrin wa imanu ahlil ard la rajaha alaihim. Seandainya ditimbang keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanan seluruh penduduk bumi itu, niscaya tidak bisa mengimbangi keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang Bahari itu punya titel Rasulullah belum jadi nabi sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang memegang amanah, yang bisa dipercaya. Itu titel orang Bahari. Mewahini macam-macam, S1, S2, entah sampai berapa S. Karena ada profesor atau doktor yang diberikan daripada akademisi. Tetapi titel yang diberikan kepada orang-orang yang mulia di zaman dahulu itu artinya betul-betul yang berhubungan dengan keadaan orang itu. Saking amanahnya Nabi Muhammad SAW itu, bahkan musuh-musuhnya Nabi, orang-orang yang menghalangi dakwahnya Nabi, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua yang menentang Nabi itu meyakini akan sifat amanahnya Nabi. Ya tahu lah Abu Jahal itu. Abu Jahal ini adalah orang yang paling rajin hadir di majlisnya Nabi. Apabila Abu Jahal berhalangan untuk hadir di majlisnya Nabi itu, bepasan laman orang, aku karena kau hadir di perkumpulannya Muhammad tuh, tolong ikut catatakan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu hebat banget, saking rajinnya. Tetapi kehadiran Abu Jahal di majlisnya Nabi itu bukan untuk menimba ilmu, bukan karena mengimani, tapi ingin mencari di mana kekurangannya Nabi Muhammad SAW. Mereka berkumpul, mereka memandang wajah Nabi. Sayyidina Abu Bakar pun berkumpul juga memandang wajahnya Nabi, tapi mereka yang berdua ini tidak sama. Walaupun mendapatkan kemuliaan dengan memandang wajahnya Nabi SAW, sehingga mendapatkan titel sebagai sahabat, walaupun sedetik saja orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu mendapatkan titel sahabat. Sahabat ini walaupun paling jahil, paling lemah ibadahnya, paling rendah derajatnya, dibandingkan dengan pemimpin para wali sekalipun, tidak bisa melawan derajat tinggi yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Sedetik aja memandang wajah Nabi, meninggal sahabat Nabi. Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi apapun derajatnya, maka dibandingkan lawan sahabat tidak ada apa-apa. Di mana keutamaannya? Karena memandang wajah Nabi secara langsung. Kita hidup di zaman ini karena pernah memandang wajah Nabi. Tapi kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ujar Nabi di hadapan para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku merindukan akan saudara-saudaraku. Ujar sahabatnya, Rasulullah, kami ini kan sahabatmu, engkau adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah memandang wajahku, tidak pernah berkumpul denganku, tetapi dia beriman, di hatinya ada cinta kepadaku. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai saudara-saudaranya beliau? Kita yang hadir malam ini termasuk. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad adalah orang yang dirindukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu tanyakan hati kita, adakah kerinduan terukir di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW? Adakah tumbuh di hati kita rasa cinta dengan Nabi dan berusaha membuktikan cinta tersebut? Jangan-jangan kita hanya ngaku-ngaku aja. Karena cinta itu perlu dibuktikan. Dan masing-masing kita mencari sebab agar kita ini betul-betul termasuk orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Barangnya apakah? Shalawat dibaca? Ya Allah. Atau istighfar dibaca? Karena kita sekarang berada di bulan Rajab, malamnya ke-11,
jangan lupakan dari 1 Rajab di mana-mana ada anjuran-anjuran untuk banyak baca istighfar. Yang punya WA, punya HP, wah kiriman utama istighfar bulan Rajab ini. Apakah kita hari ini sudah baca istighfar? Apakah hari ini kita sudah baca sholawat atas Nabi kita Nabi Muhammad? Bukankah Habib Ali Sabir Maulid yang maulidnya tadi dibaca? Beliau di dalam qasidahnya mengatakan, Sallu ala nuril ladzi arjas sama, ya fawza man shalla alaihi wa sallama. Sallu, sampaikan sholawat atas nur. Siapa yang maksud nur ini? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arwah sama yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ya fauza man shalla alaihi wa sallama. Sungguh beruntung orang yang menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biar supaya jangan dipadahkan Nabi bakhil. Kalau kita dipadahkan kawan kita bakhil, ya kita sarik juga. Tapi kalau sampai Nabi yang badan kita bakhil, apa jadinya kita? Ada kekhawatiran yang sangat besar kita nanti kalau mati, bagaimana di alam kubur? Apakah Nabi datang menjumpai kita? Bagaimana nanti manakala kita dibangkitkan dari kubur kita? Apakah Nabi menunggu kita di situ? Manakala kita akan melewati jembatan Sirat, adakah Nabi di situ membantu kita untuk melewatinya? Waktu kita berada di telaga Nabi, telaga Haud, apakah Nabi siap untuk bersyafaat sama kita? Itu suatu pertanyaan. Agar kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW di tempat-tempat tersebut, maka saatnya kita waktu di dunia ini saja bikin karya agar nanti Nabi senang untuk memberikan syafaat lawan kita. Di antaranya adalah dengan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat ulun temukan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Diceritakan di dalam kitab tersebut bahwasanya Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ujar Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, ulun melihat ya Rasulullah di langit ada satu malaikat, yang mana malaikat ini berada di tempat yang nyaman, yang nikmat di atas kasur. Dan di sekeliling daripada malaikat itu ada 70.000 malaikat yang melayaninya. Dan apabila si malaikat ini dia bernapas, maka setiap tarikan napasnya Allah ciptakan lagi malaikat-malaikat. Dan semua malaikat yang mengelilingi malaikat yang satu ini berkhadam sama malaikat ini. Lalu kemudian setelah itu ujar malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, Al-an, sekarang wahai Rasulullah, aku melihat lagi malaikat itu. Dia tidak lagi berada di atas kasurnya. Dia sekarang berada di atas Jabal Qop. Dia berada di satu gunung Qop. Jadi gunung Qop ini ada gunung gaib. Dan riwayat ada mengatakan itu gunung punya Nabi Khidir alaihissalam. Malaikat itu berada di atas gunung Qop dalam keadaan menangis, jadi-jadinya menangis dan sayapnya patah. Malaikat itu kan adanya bisa sayapnya patah. Kalau pemimpin para malaikat Jibril alaihissalam itu sayapnya ada 600. Satu sayapnya saja Jibril ini sebesar barat dan timur. Jadi kita ke barat, kemudian jarak ke timur, sebesar itulah satu sayap daripada sayap yang malaikat Jibril alaihissalam. Padahal jumlahnya adalah 600. Bayangkan betapa besarnya itu malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Maka kemudian setelah itu ditanya oleh Jibril, manakala dia datang dan kemudian berkata malaikat yang tadi sayapnya patah, maukah engkau wahai Jibril menolongi aku?
memberikan syafaat kepadaku. Padahal nyaman bandar asalnya sudah. Lalu ditakuni oleh Jibril, majir muka, kesalahan ikam, dosa itu apa? Sehingga engkau mendapatkan siksa sedemikian rupa, sampai sayapnya patah. Dia begitu sengsara berada di gunung itu. Lalu dijawab oleh malaikat tadi, wahai Jibril, aku pernah di waktu malam manakala Nabi Muhammad itu sedang dimi'rajkan. Kemudian Nabi Muhammad itu lewat di depanku. Waktu aku berada di kasurku, aku tidak berdiri menyambutnya. Karena aku tidak berdiri menyambut bahwasannya Muhammad itu lewat di hadapanku, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksaku, menjadikan sayap-sayapku patah, dan aku sudah tidak berdaya lagi. Begitulah siksaan daripada Allah kepadaku. Coba pikirkan, seorang malaikat yang mana Allah nyatakan dalam Al-Quran, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat-malaikat Allah itu tidak pernah melanggar segala perintah-perintah Allah dan senantiasa melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Itu malaikat. Tetapi malaikat yang satu ini karena tidak memuliakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan hal yang seperti itu. Kemudian turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, ya Allah, sampaikan kepada malaikat yang satu itu sehingga dia berselawat dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Jibril, ujar Jibril, ini Allah yang menyampaikan aku gasan ikam supaya ikam baca selawat lawan Nabi Muhammad. Sekalinya si malaikat tadi pun membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayapnya yang tadi patah itu kemudian tumbuh lagi. Kemudian dia sudah kembali normal seperti semula. Allah kembalikan keadaannya seperti semula setelah dia berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat saja diperintahkan untuk berselawat, bagaimana kita? Kita bukan malaikat. Malaikat nggak punya nafsu. Kita punya nafsu. Kita banyak dosa. Kita banyak durhaka dengan Allah. Malaikat nggak pernah durhaka sama Allah. Malaikat tidak pernah menentang semua perintah Allah dan selalu bertasbih kepada Allah, mensucikan, memuji, memuliakan Allah. Itu adalah pekerjaan para malaikat. Termasuk kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat pun menjadi bersolawat kepada kita. Hanya bentuk solawat daripada para malaikat itu adalah berupa istighfar, permintaan ampun kepada setiap orang yang berselawat kepada kekasih Allah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang darudinya lah, dan kadang alih ada kita baca selawat ujar Allah guru sekumpul apa nih amalan manusia akhir zaman apa selawat lawan istighfar. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka tidaklah Allah akan memberikan kepada mereka itu akan siksaan selama di situ ada engkau wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan kepada mereka selama mereka itu beristighfar. Nabinya kata dia sudah apa yang menggantinya? Berselawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu apa? Baru membaca istighfar. Siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap orang yang hatinya ada nama Nabi Muhammad, hati itu tidak akan disiksa, tidak pernah akan sakit hati, tidak akan pernah merasa sedih selama-lamanya. Makanya nasihat amal guru apa? Uja sidin nangacak pada disampaikan, kada usah bersedih-sedih hati di situ.
kada usah kita ini banyak murung atau hati menjadi galau saja, kada usah. Karena bila sudah hati kita dalam keadaan sedih ini, segala-galanya ngalih, berusaha ngalih, bermuamalah dengan manusia ngalih, bergaul lawan orang ngalih, berpandang ngalih, karena hati sedih. Coba lihat kepian ayam tetangga di sebelah itu, mau ngotnya sedih, esoknya sembelih orang. Kada kau kada boleh, mau ngot itu kada boleh, apalagi bebinian kada boleh benar mau ngot itu kada boleh. Sebab orang dari siang tadi nggak acara di kia orang, sekalinya anggota majelis kami ada 6 kerasukan. Apa sebabnya? Kerasukan itu biasanya 90% ujar ahli ruqyah itu terjadi dalam kebinian. Ini kenapa lelaki yang jadi kerasukan juga? Rupanya si lelaki yang ini kurangnya lugu, pikiran itu kosong, banyak mengalamun, berisi wirid kan kadada, jikir kadada. Makanya ibu-ibu, oh ibu-ibu, ada aja kan ibu, pian nilah bila ada tamu di rumah tuh lah, siang-siang itu kan abahnya kadang-kadang begawe, anak-anak sekolah, wil sorangan di rumah, hati-hati, bila ada motor lawang lah, lihati dulu siapa di luar. Sebab wayah ini bila nyepin asal buka lawang, tamu itu hanya kadang langsung masuk, tapi ditiupnya pian lawan asap rokok. Itu cara orang menghipnotis. Hati-hati buka lawang, jangan asal buka. Lawang wah ini jangan pencurikan gelang, jaga anak-anaknya. Wah ini, nah, sebab wah ini penculikan dia cara-caranya modusnya macam-macam. Si penculik ini pakai plat polisi di mobilnya. Jadinya tuh model kayak apa? Nah kayak apa? Melindungi untuk anak-anak. Padahal anak-anak itu dibuatnya dalam karung, dijualnya nang tukang tukari, dibelahnya parutnya, diambilnya organ tubuh itu dijual larang kadang. Aku ngepin anak ditangkap gitu, aku kada. Nah jaga. Sekali lagi saudara, bila pian ada mengetuk lawang di rumah, lihat itu di siapa di luar yang asal buka. Karena bilanya si hipnotisnya ahli itu pian sudah meniup pian nak alsap itu, pian sudah kada ingat apa-apa. Ujarinya, aku tahu itu menyimpan duit 5 juta, padahalnya menangguhi aja. Oh iya ada, ambil, gulung 5 juta pian gulung, bukanya. Kalau sadar lagi pian kena mana sekitar 1,5 jam hanya sadar dia bawa cek maling jauh sudahnya buka. Tak ada gunanya lagi. Dan ini kan aku dilaporkan lah maling karena delik hukumnya ini masih maling lagi. Karena daripada mencuntan ada, merampok ada, sebab pian seorang menjukuminya lawan tangan pian seorang maling dibawa ke hukum malingnya. Nah pian seorang jarinya ibu sendiri yang ngasih aja. Lihat ibu kas itu sidik jarinya ada di duit itu. Ibu sendiri yang ngasih sama saya. Dan sekian dengan ikhlas dia. Alek ya. Menuntutnya tuh alek ya. Nah jadi oleh sebab itu kita ini perlu masing-masing berisi wirid, berisi zikir. Jangan kada berisi. Habis sembahyang berzikir, berwirid, berdoa. Sebab itu menjadi benteng diri kita di zaman ini. Ya, ulun di majelis ulun tuh nah. Amalan wiridan itu nang berat-berat lah, rotibul asyad, rotibul atos, wirid sakran. Jadi membaca maulid dahulu. Ini kan awalnya amalan yang berat-berat itu mengkada maulid dalam sholawatnya. Itu pengimbangnya itu. Bila pian berwiridan itu nang menjulungi wiridan itu, nang ijinakan amalakannya itu harus jelas dan ini membimbing jujur. Yang tadi mengisahkan kerasukan tadi itu ada gurunya yang menjuri amalan, ada bertanggung jawab. Nah ini bakal kerasukan hubungan kami abut menggujurkan meruqyah macam-macam. Nah itu tadi gara-gara beramalan gurunya ini ada jelas dan ini mengamalkan pun kada dituntun oleh sang guru tadi. Jangan asal beramal aja biar model jasanya ada. Apalagi model kayak wirid sakron, hijab bahwa, hijab nasrani macam itu biar
itu zaman bahari biasa perang dipakai dibaca orang berdagang bisa apa yuk. Guru ulun menyampaikan Al Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atos, nah rumahnya dulu di samping Masjid Pancasila Seoul. Jadi wirid sakral ini kalau kita berdagang jangan tapi diamalkan, dosisnya dikurangi, makanya obat. Sebab orang bila sudah mengamalkan yang ini, moha kata bisnis lagi. Bila sarik, bila kada mengarahkan wadah orang, bisa tembok dipukulin. Jadi harus netral lawan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu perlu diperhatikan masalah itu. Ma'asyar hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala memuliakan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, idza wasalta ilaihi fahtaribu atammal ihtiram. Jibril, kalau engkau nanti menjemput kekasihku Nabi Muhammad, kemudian engkau mencarikan buruk untuknya, bila engkau sudah sampai di hadapannya, maka berikanlah penghormatan setinggi-tingginya penghormatan. Ada kegampahan Nabi memuliakan Nabi. Jibril disuruh oleh Nabi, manakala engkau menjemput kekasihku Muhammad, kau berikan penghormatan setinggi-tingginya penghormatan. Wa ta'addab ma'ahu ta'addubal khudam. Jaga adabmu di hadapannya seakan-akan engkau adalah pelayannya, engkau adalah pembantunya. Fahdumhu ala dawam, layani terus, jangan engkau berhenti melayani. Nasihat yang keempat, ya Allah sampaikan kepada Nabi Jibril alaihissalam, wa aksir minas sholati wassalam alaihi, kau banyaklah baca sholawat dan salam atasnya manakala engkau menuju menjumpai akan kekasihku ini. Nah, saking tingginya magum dan pangkatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahkan malaikat Jibril pun diultimatum oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Makanya ada qasidahnya, in syita an tandari maqama Muhammadin farji'i ila ma qala anhu Allah. Apabila engkau ingin mengetahui sebesar apa, setinggi apa magum pangkat derajatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kembalilah engkau kepada apa yang dijelaskan oleh Allah tentangnya. Allah sendiri yang menciptakan makomnya, pangkatnya Nabi Muhammad SAW. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat sebutan dirimu ya Allah. Allah sendiri yang mengangkat derajatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana wali-wali Allah Subhanahu wa taala, abah guru sekumpul diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh makhluk, itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Innallaha iza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah kemudian memanggil kepada Jibril alaihissalam, wa qala inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, ujar Allah, aku mencintai si fulan ini, fa ahbibhu, maka engkau pun harus mencintainya. Allah ini berbawaan, Jibril dibawai dulu. Nah, summa yunadi Jibril, kemudian Jibril alaihissalam pun menyeru bisama, di langit. Siapa yang disuruh? Yang ada di langit, para malaikat disuruhkan. Apa kata Jibril? Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu.
oleh kalian si fulan yang dicintai Allah ini. Summa yuhibbuhum ahlus sama, lalu orang yang di langit pun mencintai kepada si fulan tadi. Summa yudau lahul qubul fil ardh, kemudian di muka bumi manusia pun mencintai dan diterima oleh semuanya. Jadi apabila kita menemukan orang-orang begitu dicintai oleh siapapun, maka Allah lah yang terlebih dahulu akan mencintainya. Innallaha iza abghadha fulan, sesungguhnya Allah apabila membenci akan seseorang, da'a Jibril wa qala inni ubghidu fulanan wa abghidhu, ujar Allah, Jibril, aku benci dengan seseorang, maka engkau pun harus membencinya. Maka kemudian Jibril alaihissalam berseru di langit, menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci akan seseorang, maka kalian pun harus membencinya. Maka kemudian dibencilah orang-orang yang ada di langit, para malaikat-malaikat Allah. Summa yudau lahul baghdha fil ardh, akhirnya yang di bumi ini saret benci sebatang orang itu. Maka beruntunglah kita, ya, beruntunglah kita ini memiliki seorang ulama yang mengayomi kita, yang mana kita semua mendapatkan pemahaman tentang agama kita. Seandainya kita tidak mengenal seorang ulama, seandainya kita tidak pernah mendengar pesan-pesan mereka, bagaimana kita bisa kenal Allah? Bagaimana kita bisa kenal Rasulullah? Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, seandainya kita tidak pernah kenal ulama? Ini ujian Nabi akan datang suatu masa di mana banyak nanti orang berlarian dari para ulama, tidak peduli lagi dengan ulama. Ya, sayati zamanun ala ummati, akan datang nanti suatu masa ujian Nabi, yafirruna minal ulama, mereka meninggalkan para ulama. Fayabtaliyahum bisalasi baliyat, apabila itu sudah terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang itu dengan 3 macam bala. Karena jauh dengan ulama. Ulama rumah bersebelahan, datang orang bertakwa, di mana rumah guruan itu? Kalau tahu lah ya, sebelah rumah gurunya, yang ada tahu. Ya, bagaimana bisa cinta? Ya, kenal pun tidak. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ada di 3 macam balanya. Yang pertama balanya apa? Yunzaul barakah min kasbihim, Allah cabut keberkahan ini yang mencari nafkah. Usahanya, kerjanya dicabut keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yusallitullahu sultanan zalimah, Allah akan menyerahkan kepemimpinan yang menguasai akan dirinya kepada seseorang yang zalim. Kita punya pemimpin, punya penguasa zalim, jangan langsung menyalahkan pemimpin. Itu mungkin karena kita jauh dari ulama. Itu mungkin kita tidak pernah ihtiram, tidak mengerti cara memuliakan para ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara bala yang akan dikasih kepada orang-orang jauh pada ulama itu, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, matinya buruk, matinya tidak bagus. Kenapa? Karena jauh daripada para ulama. Nah, oleh sebab itu ma'asyur hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita beruntung ya, di tempat ini, di tempat kita ada para ulama, ya, maka sayangilah mereka, kita jaga, kita doakan. Seperti misalnya kita ada punya guru Muhammad Yusuf yang berhadir di tengah-tengah kita hari ini, malam ini. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka itu, maka cukup dengan doa, didoakan mudah-mudahan guru tadi sehat terus,
mudahan begitu panjang umur. Ulun itu ulun pernah mendapat insiden di Rawasari, artinya kadang-kadang sini doakan mudahan sini sehat terus. Nah, kenapa kita mesti mendoakan orangnya jauh dari kita dan kita kadang mendoakannya berhadapan? Karena berhadapan itu bisa pamrih, berhadapan itu bisa ria, berhadapan mendoakan itu bisa kita mengharapkan balasan. Mendoakan itu orangnya kada tahu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dakwatul muslim bizuhril ghaib li akhihi, doanya seorang muslim kepada saudaranya tanpa diketahuinya, ya, itu termasuk doa yang mustajab. Doanya mustajab. Bukan hanya itu saja. Bila kita mendoakan kepada seseorang yang kita doakan tidak tahu kita mendoakannya, Allah akan mengirimkan malaikat dan malaikat itu menyaksikan doa kita dan berkata kepada orang yang berdoa, doa yang kau panjatkan untuk si fulan itu juga untuk dirimu. Pernah nggak mendoakan orang? Mudahan itu beraji kita harus. Pernah nggak? Nanti doakan tidak tahu. Maka doa yang kita sampaikan kepada Allah untuk orang tadi supaya berrezeki nyaman, itu kesentik aja doanya. Jangan enggan doakan orang, apalagi tuan guru doakan, mudahan guru itu. Babi ini lagi misalnya, mungkin hendak babi ini juga tadi kan benar. Itu bisa kabul kan, karena itu termasuk doa mustajab. Cuman seperti itu syaratnya doa itu jangan kadang-kadang ini. Itu aja. Nah, bila kadang-kadang ini malah bukan urusan. Nah, ini ibu-ibu ngarancak sembahyang berjamaah non laki bahasa Arab kadang-kadang ulangi doanya. Ini harus paham artinya. Siapa tahu bahasa Arab itu isinya apa terjemahnya. Mudah-mudahan ya Allah berikan lagi satu untukku. Dan pian di belakang menjadi makmum. Amin. Ya pian. Artinya udah tahu. Nah, dia harus tahu juga ibu ini makna doanya ya Allah harus sembuh. Dia kata tadi, nah, harus paham kita nih, jangan kada paham. Kita sembahyang ini, kadang-kadangnya sembahyang itu asal baca, jangan pada paham. Surah Fatihah, apa artinya dulu? Fatihah itu rukun dalam sholat, dan Fatihah itu ada nama istilah dalam sholat itu tafhim, paham apa yang kita baca. Karena seandainya kita sholat ingin mencapai khusyuk, tapi kada paham, maka kita mengaku khusyuk. Orang kada percaya kita khusyuk. Kenapa? Kita kada paham. Mulai kita mengangkat takbir, Allahu Akbar. Di mana anda kan rukunnya? Waktu mengangkat takbir itu, rukunnya itu di niat. Kalau kita pengikut Syafi'i, di dalam Syafi'i, nambah ngarannya itu adalah muqtarinan bi awwali fi'lih. Diimbayakan lawan awal amal, awal gawian. Bila berniat sembahyang itu waktu mengangkat takbir, dan niat itu lain dimuntung tapi dalam hati. Dan niat yang dimuntung itu namanya lafaz. Usuli itu lafaz. Seandainya pintar membaca usuli kada apa-apa juga. Yang penting lintasan di hati, itulah ngarannya niat. Dan niat ini menduduki rukun dalam sholat. Bila sholat kada berniat dalam hati, sholatnya kada sah. Ulangi. Di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunat. Syarat itu kedudukannya kayak rukun juga. Bilanya kada ada syaratnya, bila kada ada rukunnya, biar 100 rakaat setiap malam tahajud, tapi kada berniat, maka kada diterima. Wa kullu man bi ilmin ya'mal wa amaluhu mardudah falam tuqbal. Siapa yang beramal kada paham apa yang digawe, maka tidak diterima, ditolak amalnya. Itulah pentingnya kita mencari perguruan, belajar bodoh-bodoh dalam urusan ini aja. Membaca Fatihah ini kan ada masa tahun belajar. Baca Fatihah itu membujurkan makhrajnya, ya, tajwidnya, hurufnya. Bila tersalah-salah kena antara wasol lawan waqaf, tersalah waqaf tersambat ngaran setan di Fatihah itu. Waqafnya berhenti itu kita salah, lain yang semestinya
yang tersambet dengan setan, banyak menangan setannya, muntah salah membaca. Jadi harus belajar di mana wasolnya, di mana wakofnya, di mana kayak apa wakhrotnya, itu wajib belajar ya. Karena ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Bilanya tidak sempurna yang wajib karena sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu juga wajib hukumnya. Pian mandi wajib. Mandi wajib itu dua aja syaratnya. Ya, yaitu pian mengubah banyu kemudian berniat dalam hati dan meratakan banyu. Dua aja. Gayung ada terbuat itu dia pakai yang shower kan tahu. Jadi kita ada gayung, ini terbuat gayung sabun macam-macam. Ini ada sabun dan mandi wajib itu. Bila ada sabun sama ini kadang menggunakan air mutlak. Sabun itu berubah mbah tuntung mandi hanya di sabun. Jangan hanya mengubah langsung ke sampo. Nah, itu kan boleh gitu. Nah, menggosok di dalam mandi itu hukumnya sunat. Menggosok itu sunat, kadang gosok kadang apa. Tapi bilanya kadang digosok banyu kadang merata, maka hukum menggosok itu pun jadi wajib hukumnya. Karena wajib itu kada sempurna. Nah, maka oleh sebab itu penting kita mandi itu berdiri, kada boleh berduduk. Berduduk itu berduduk. Kalau mandi itu berdiri sunatnya. Nah, jadi bila kita punya awak lama-lama ya kalau belipat-lipat kalau baru nih ya lah. Ini pada siapa nak awak lama tu? Ini hari lama ketemu kan? Nah, nak awak lama ni lah. Berduduk dia mandi, nah gitu. Kuboy kalau cuma berdiri kan, karing baru. Apalagi takutan mau tetangga mandi wajib tengah malam berbunyi ya kadang-kadang tetangga sebelah rumah di sebelah ano bedakan kalau duduk bagaimana ada berbunyi berdiri kedua ini kami nyaring suaranya apalagi hanya kawin bagaimana kada boleh berdiri aja bapak aja lawan orang aku mandi wajib tuh sudah buat sopan itu pertanda apa bila bapak itu aku sudah menggawi yang nyaman bagaimana kalau saya suka-suka biar hanya kepennya dia aja daripada pintar besar mandi aku yang mandi nah bilanya kita kada betul cara mandi wajib itu maka akan bermasalah yang lain-lainnya ibadah sholatnya kada kawal baca Qur'annya segala yang berniat ibadah kada digawi dalam keadaan junub maka selama ada orang junub di rumah itu malaikat rahmat kada hakul masuk sama seperti orang menyimpan anjing di rumahnya malaikat rahmat kada masuk maka betul-betul kita waktu mandi wajib itu karena di situ pertama kalinya harus kita perhatikan sebelum kita hendak beribadah nyatakan dua mandi wajib menguboynya berniat untuk menguboy niat pertama yang kedua meratakan banyu termasuk di lubang mata nah digosoknya telinga bodoh dulu sampaikan bodoh ya ini kan kayak ini adalah bulan Maulid itu yang diceritakan tentang kelahiran Nabi tapi bila bulan Rajab yang diceritakan kelahiran syariat seperti halnya disyariatkan sholat itu di malam munajatnya Nabi berjumpa dengan Allah maka pembahasan bulan Rajab ini tentang syariat karena lahirnya syariat di bulan ini ya maka perlu kita bicara tentang syariat berwudu itu telunjuk dimasukkan ke lubang ini coba penjabat telinga kita ini berlipat-lipat kayaknya nah berlipat-lipat ini kalau kada digosok itu bisa sarang najis kotoran debu macam-macam maka bila dia berwudu itu membasuh telinga jangan kayak ini aja karena mau kayak itu membasuh telinga itu jadi putar nah ini ibu jari memutar bagian luar diputar kemudian telunjuk ini memutar di lipatan telinga
Nah, maksudnya ambil pulang banyu hanya masukkan pulang sini, nah, putar pulang ini, nah. Ini yang penting-penting aja dulu yang dibiasakan dulu masalah ini supaya kita beribadah itu sah. Ini kadang najis apa hanya mencap, ya Allah mencap, karena cap cuma mandi wajib, capnya kan dibersihkan lagi, kayak pada masuk banyu, bertanam tanah, anu tanah, kuku panjang, tanah banyak dibawa ke wudhu. Kada paham tanah itu dikeluarkan dari najib baju itu masuk di kuku kita ini, jangan seadanya aja bodoh. Sebab kita disuruh mempelajari ini supaya kita mencapai sahnya aja dulu. Urusan diterima kadanya itu urusan Allah aja lagi kita. Aja, kan diterima sholatnya itu urusan Allah bukan urusan manusia. Cara kita adalah berusaha menjalankan syariat yang benar, petunjuk dari Nabi yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Itu aja dulu. Urusan diterima adanya itu urusan Allah. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul ini kita dapat manfaat banyak. Berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi usaha kita, kerja kita, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan di dalam taat, disehatkan badan untuk senantiasa istiqomah, dan kita doakan guru kita, Guru Haji Muhammad Yusuf, mudah dipanjangkan umur sidin, disehatkan badan sidin, diberkahi langkah beliau, dan mudah-mudahan senantiasa bisa memimpin kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqul minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang mulia Habib Ahmad bin Abdul As-Sagaf yang telah menguraikan, memaparkan tentang masalah ilmu hikmah kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intar dan dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk ini yang terakhir untuk membaca doa. Untuk doa ini kami kembali kepada Habib untuk membaca doa. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli 'asrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma hdina bi huda wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih mengucapkan kepada tadi yang telah doa tadi. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Sebelum menutup acara hari ini, ulun selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf minta halal minta rida di dalam pembawa acara kepada kekurangan, kesalahan dan kehilapan. Dan mengucapkan mohon maaf yang sebenarnya. Akhirul kalam, bila dikualidaya wal aqul minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.